We had extremely positive and productive conversations and meetings today. American and Chinese people share much in common. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness and peace for our children. A special world with the two of us united and together. ماضی کے دشمن کیا مستقبل کے کاروباری شراکت دار ہوں گے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا تاریخی دورہ، شی جن پنگ نے امریکہ کو پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی۔ صدر ٹرمپ کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر سے خطاب میں کہا چین اور امریکہ ساتھ ترقی کر سکتے ہیں، باہمی تعاون میں ہی جیت ہے، محاذ آرائی سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا، ہمیں حریف کے بجائے شراکت دار بننا چاہیے، دونوں ملکوں کے تعلقات پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ امریکی صدر نے چینی صدر سے مذاکرات انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیے۔ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا طاقتور ملک متحد ہوتے ہیں تو دنیا خاص رخ اختیار کر لیتی ہے، اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے، چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا، ماضی میں ایسا نہیں دیکھا، ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے۔ چینی صدر اور ان کی اہلیہ کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دے دی۔ امریکہ اور چین کا بنائے ہرمز کو کھلا رکھنے پر اتفاق، بیجنگ میں صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ میں ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کر دیا، کہا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ایران کے پاس کچھ بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے مزید امریکی تیل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی، اقتصادی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، امریکی کمپنیز کی چینی مارکیٹ تک رسائی کو وسعت دینے پر بھی بات ہوئی۔ امریکی صدر کی چینی ہم منصب سے گریٹ ہال میں تاریخی ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf. Because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, we hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. امریکہ چاہتا ہے خلیج کے معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے، بحران کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے ہرمز سے گزرنے والے جہاز پر کسی کو ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کوکین ڈیلر انمول کا اے این ایف پر رشوت لینے کا الزام، دوران تفتیش بتایا کہ اے این ایف انسپیکٹر احسان بھائی ناصر کو حراست میں لیتا اور رشوت لے کر چھوڑتا رہا۔ سابق شوہر راجہ ناصر کے اے این ایف حکام سے تعلقات تھے، اے این ایف اہلکاروں کو تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ روپے دیے، درخشاں، گجری اور بورڈ بیسن پولیس کو لاکھوں روپے رشوت دی۔ کوکین نیٹ ورک کے تقریباً 700 سے 800 صارفین ہیں۔ اداکارہ و ماڈل سارا، ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھیں۔ صادق افتخار 5 لاکھ روپے کے مقروض ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا بڑا سہولت کار پکڑا گیا۔ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق وفاقی سول حساس ادارے کی مدد سے ملزم کو ساتھی سمیت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم کراچی میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کرتا تھا۔ فوڈ ڈیلیوری برانڈ کی جعلی یونیفارم میں کوکین سپلائی کا انکشاف۔ انمول اور پنکی نے بتایا پولیس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا، رائڈرز کو جعلی یونیفارم تیار کر کے دی۔ کراچی کا تمام دھندا سابق شوہر نے میرے حوالے کر رکھا تھا۔ رانا ناصر کی منشیات کراچی میں ڈی ایچ اے کے رہائشی اقبال بالا کو دیتی تھی۔ نیٹ ورک سے جڑے کارندے بنا سم کے موبائل فون کا استعمال اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرتے تھے۔ انمول اور پنکی گینگ کے ذریعے اسکول کے کم عمر بچوں کو ہدف بناتی ہے۔ گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا ہے۔
लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। बस पूरे 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा डाटा। अमाउंट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपने भी इस अकाउंट पे अमाउंट करनी है, उसमें नहीं कर, जल्दी करवा देगा अगर चाहिए तो। गोल्डन स्टफ को आप दूसरे स्टफों के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। गोल्डन स्टफ सबसे बेस्ट है और 20 वाले में नमी भी है। लेना हो तो 25 वाला ही लिएगा। जो 25 वाला है ना, बहुत अच्छा है। अनमोल और पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ से जायद की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। दौरान तफ्तीश बताया कि लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया, रकम इजी पैसा अकाउंट से भेजी और वसूल की जाती है। दरख्शा, गिजरी और बोर्ड बेसन पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार कामरान ने मेरे राइडर को हिरासत में लेकर 2 करोड़ की मजमूई रिश्वत ली। कुक एंड डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के अपने कस्टमर्स को भेजे गए मजीद पैगामात सामने आ गए। कस्टमर्स को भेजी गई अलग अलग अकाउंट की तफसीलात भी ARY न्यूज सामने ले आया। ऑडियो में पिंकी ने मनशियात से मुतालिक जवाब दिए। मनशियात का असर कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का मशवरा भी दिया। इंतजार है मुनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी हकदार हो गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कमाल नहीं है, मुनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से अब तक निज़ाम पर काबिज हैं। पिंकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक इन पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। जमहूरी फैसलों की बजाय ब्यूरोक्रेट से फैसले कराने और झूठे इल्जामात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी नाअहली छुपाने, पोस्टर चिपकाने, झूठे बयानिए बनाने और जबरदस्ती जलसे कराने से तरक्की मुमकिन नहीं। ये तो इब्तदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ड्रग डीलर जिसको गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त पुलिस रिमांड में भी है। हम सबको अपने इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट वाला वाकया हुआ था, उन दोनों पुलिस के एहलकारों को मुअत्तल किया। अनमोल और पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। इंतहाई मतलूब ड्रग डीलर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ड्रग डीलर की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मनशियात एक लानत है, इसके खात्मे के लिए मुआशरे को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात मांग ली। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी कर ली गई। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर ले जाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार है, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया था। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के साबिक शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत को सितारा-ए बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी अहलिया और अहल खाना वसूल करेंगे। कौमी खिदमत के एतराफ़ में फौजी अफसरों और जवानों को अवार्ड देने की तक़रीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारा बिसालत का अवार्ड। सदर मुमलिकत से शहीद का अवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किया। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान बलोच शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया। सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारा बसालत का अवार्ड दिया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात और मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ू को कौमी खिदमत के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान का फतेह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR का कहना है फतेह 4 मिसाइल आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मकामी सतह पर तैयार किया गया है। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लेस मिसाइल हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल समेत अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर इत्मीनान का इजहार किया।
मंसूबे में शामिल माहिरीन की फन्नी महारत और अज़्म की भरपूर सताइश की। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। 10 मई को मार्के हक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया पूरी कौम ने। अफवाज पाकिस्तान ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत की तरह मुआशी ताकत बनाना है। सफ़र तवील और दुश्वार है, कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मार्का हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। बेहंगम शहरी फैलाव से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है। हाउसिंग शोबे के तमाम मामलात को शफाफियत के लिए डिजिटाइज किया जाएगा। भारत में मुज़ाकरात से मुतालिक उठने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। किसी ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान होने वाले हालिया राब्तों को देख रहा है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन की तारीख फाइनल होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। पुश्तवाड़ और LOC के वाक़यात के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। इन वाक़यात का एक रुख इंसानी हुकूक और दूसरा अमन सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में चल रही है। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी ममालिक से दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से किसी को भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का PP के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। अभी तक 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, मुआशी मुश्किलात में कमी नहीं, इजाफा नजर आ रहा है। बजट में चैलेंजेस होंगे। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ कवानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नेहरू वाला मामला भी जेर बहस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ जेर गौर। ज़राए का कहना है, विफाक ने BISP का बोझ उठाने से माजरत कर ली, मुअक्कफ अपनाया। दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, NFC अवार्ड को ना छेड़ा जाए, इससे सूबे मुतासर होंगे। आईनी तरमीम पार्लियामान का हक है, लेकिन इत्तफाक राय ना हो तो तरमीम नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट की आड़ में अरबों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के बड़े लोग और सरकारी अफसरान इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में मुलविस। आदिल इकराम ने मुतासिरीन को पेट्रोल पंप्स में सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच दिया। मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 थानों और KP में मुकदमात दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। 49 ऑफिसर्स के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी हो रही है। तकरीबन 19 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, 17 लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब तकर्रुरियां और तबादले वजीर आला सेक्रेटेरिएट से होते हैं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबे में करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का दावा। कहा, सूबे में करप्शन का बयानिया बनाने वाले सबूत नहीं देते। IMF ने विफाक के नुमाइंदों की 5300 अरब की करप्शन रिपोर्ट की, इस पर कोई बात नहीं करता।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی سے فیملی اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل سلمان اکرم راجا نے دلائل میں کہا کہ ان کا سارا کیس یہ ہے کہ مریم بٹو کی کچھ ٹویٹس ہیں، اس وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ انہوں نے مریم ریاض بٹو کا ٹویٹ لگایا، وہ خاتون تو پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کی ٹویٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سلمان اکرم راجا نے کہا خلاف ورزی ہو تب بھی یہ ملاقات پر اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے۔ مارکہ حق جو ہے وہ پاکستانی تاریخ میں جرت، بہادری، عظمت اور قومی وقار کی ایک روشن علامت بن چکا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ وہ چیزیں تھیں جو نہیں پتہ تھی، جو اب پتہ چلی، اٹ واز انفارمیٹیو اور اٹ واز اے گڈ تھنگ۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے سیشنز اور ہونے چاہیے، باقی یونیورسٹیز میں بھی ہونے چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ترجمان پاک افواج نے قومی سلامتی کے امور بشمول انسداد دہشت گردی اور انفارمیشن وارفیئر پر تفصیلی گفتگو کی۔ طلباء کے سوالات کے تفصیلی اور مدلل جوابات دیے۔ شرکا کا کہنا تھا مارکہ حق کی تاریخی فتح نے پاکستان کے وقار اور عالمی تشخص کو مزید مستحکم اور بلند کیا۔ اساتذہ اور طلباء نے مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ہمارے یو اے ای کے ساتھ تعلقات بالکل ٹھیک ہیں، نہ جانے کیوں خود سے ہی یہ سب کچھ کسی ملک کے اگینسٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی فقے پہ، کسی فرقے کی بنیاد پر وہاں سے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے متحدہ عرب امارات سے تعلقات بہت اچھے ہیں، سمجھ نہیں آتا لوگ کیوں ڈیپورٹ کرنے کی افواہیں اڑاتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ملک بدری سے متعلق کوئی شکایت آئے تو اسے ایڈریس کریں گے۔ وفاق اور صوبے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ ایوان میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل بحث ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کی معیشت کو گروتھ کی طرف لے کر آئے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ٹیکسز کی شرح میں ایک مناسب حد تک کمی لائی جائے تاکہ ملک کے اندر کاروبار کے لیے فضا کو مزید سازگار کیا جائے۔ پاکستان کی معیشت کی بیک بون ایگریکلچر ہے، ہمیں اب اسے ویلیو ایڈیشن اور ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ ٹیکسوں میں کمی کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں ملک میں کاروباری فضا سازگار ہو۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے وفاق کا ترقیاتی بجٹ 2.8% سے کم ہو کر جی ڈی پی کے 0.9% پر آ چکا۔ وزیر اعظم کی ترجیح یہی ہے برآمدات کو ترقی کا انجن بنایا جائے۔ آئندہ چند برسوں میں صرف اور صرف برآمدات ترجیح ہوگی۔ کراچی میں اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس اہلکاروں کی لوٹ مار، کراچی سپر ہائی وے پر مبینہ طور پر بیوپاری سے 16,75,000 روپے لوٹ لیے۔ سچل تھانے میں واردات کا مقدمہ بیوپاری کی مدعیت میں درج۔ بیوپاری نے الزام لگایا مویشیوں کی خریداری کے لیے پنجاب جا رہے تھے۔ الاسب اسکوائر کے قریب پولیس اہلکاروں نے روکا اور تھانے چلنے کا کہا۔ موٹر سائیکل پر لے جاتے ہوئے جماری پل کے قریب تلاشی لی اور 14 لاکھ لوٹ لیے۔ کراچی میں گڈاب تھانے کے ایس آئی او نواز رند کے بیٹے کا مزدور پر بدترین تشدد۔ احمد رند نامی ملزم کی شاہد نامی مزدور پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں تشدد، حبس بیجا اور دھمکیوں کی دفعات شامل۔ فیصل آباد میں ڈاکٹر مریض کے سینے میں چمٹی بھول گیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں 22 سالہ ثقلین کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ 4 اپریل کو سرجری کے بعد سینے میں تکلیف کی شکایت ہوئی۔ ایکس رے کے بعد چمٹی اندر رہ جانے کا پتہ چلا۔ 23 اپریل کو مریض کی دوبارہ سرجری کر کے آلہ نکالا گیا۔ ایم ایس کی بنائی انکوائری کمیٹی نے ڈاکٹر زیغم کو کلین چٹ دے دی۔ 2 نرسوں کو ذمہ دار قرار دے کر اسپتال ڈیوٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جا رہے تھے۔
मुअव्वल दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई का कहना है मस्तूम के करीब दोनों अफसरान का राब्ता मुनक़ता हुआ। हुकूमत बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी अफसरान के अगवा के मामले को संजीदगी से देख रही है, बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वजारत दाखिला का DGNCCI को कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चा लीक होने के इल्ज़ाम पर तहकीकात का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत ने ओ लेवल रियाजी के पर्चे से मुतालिक खदशात से आगाह कर दिया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने मामले को पेपर लीक के बजाय चोरी करार दिया। सेक्रेटरी MOFE&PT ने एक और पर्चा लीक होने की खबर पर भी तशवीश का इजहार किया। कैम्ब्रिज से मामले पर सरकारी मौक़िफ़ तलब। कैम्ब्रिज हुकाम ने जल्द बाज़ाब्ता अपडेट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी ने मई में दिसंबर जैसी फजा बना दी। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने सयाहती मकाम नारायण की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। झील, लुलू सर और गिरदोनवाह में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया, सयाहों की मौजें हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए कौमी टीम की सरहद में ट्रेनिंग। ढाका टेस्ट की गलतियों पर काबू पाने की कोशिश। स्टार बैटर बाबर आजम भी फिट हो गए, सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। पाकिस्तान को सीरीज बचाने के लिए दूसरा टेस्ट लाजमी जीतना होगा। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन टेस्ट हफ्ते से सरहद में शुरू होगा। अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर को दुनिया से गुजरे 5 बरस बीत गए। फारूक कैसर ने पुतली तमाशा, कार्टून और बच्चों के अदब के फरोग के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। फारूक कैसर को सितारा इम्तियाज और तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई एजाजात से नवाजा गया। और भाई को बचाने के लिए बहन खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। हॉलीवुड एनिमेटेड हॉरर फिल्म वाइल्डवुड का ट्रेलर जारी। पुरस्कार जंगल की खतरनाक मुहिम जोई का अंजाम क्या होगा? एडवेंचर से भरपूर फिल्म 23 अक्टूबर को पर्दे पर सजेगी।